So hello, good morning everyone, and I'm really sorry to make your orientation class delay due to some technical reasons there. I hope all of you have been waiting me to understand, to know as well as to recognize the main ethical reasons why you have to prepare on virtual platform in the upcoming days there. So coming into the main core theme, first of all, whenever you are looking for a career goal, when you are looking for a specific profession, you got to have a clear-cut mentality that professional examinations, they are completely different from academic examination. And another fact is there, until and unless you make a clear difference, you make a clear distinction between academic and professional learning, you cannot make specific way how you have to handle the specified syllabus designed for a specific examination that is conducted by PSC. So another fact is that when you have got acknowledgement about the specific strategy of learning, then after only it becomes easier and proficient in learning management there. Let me make you very clear that if you wish to achieve a targeted goal, there is saying in English, early bird catches the worm. If you do not start early, remember that तपाईभन्दा अगाडि कोही न कोही अगाडि गइसक्छ. That's why make sure that you begin the preparation early. नेपाल सरकारले every year वर्षेनी चाहिँ ठुलो संख्यामा चाहिँ सरकारी जागिरहरू विभिन्न प्लेटफर्महरूमा विभिन्न सेवा चाहिँ को क्लस्टर अन्तर्गत तपाईहरुलाई चाहिँ खोलिरहेको हुन्छ. So in that process, if you want to make yourself competent enough, it is not only your preparation but also mechanism and medium of preparation is very important. And we make more flexible in your preparation. We do not promise you to make yourself competent enough to make you pass 100%, but we assure you to reach your goal in a flexible and accessible manner there. Another fact is there, if you wish to achieve a goal, you got to develop positive mentality. जति बेलासम्म तपाईसँग एउटा positive vibration हुँदैन, you never can develop positive result in your career, in your life. That's why make sure that only positive mentality can bring successful result in your professional career. That's why you got to believe that negative mentality produces only negative result. And another fact is there, we are in the verge of traumatic situation in the world. COVID-19 को एकदमै traumatic situation को चाहिँ हामी backdrop situation मा छौं. यस्तो situation मा we have to restrict our movement and got to maintain social distancing. हामीसँग बाध्यता social distancing र चाहिँ हाम्रो movement लाई restrict गर्नुपर्ने बाध्यता छ. That's why यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, in such type of very critical situation, we cannot make our accessible way to reach to physical class for preparing all these courses and all these syllabus there. यी सबै विषयवस्तुलाई तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट फिजिकल क्लासमा गएर यी सबै नलेजहरु तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस गर्ने सम्भावना अलमोस्ट जेरो जस्तै छ अहिलेको इमिडिएट सिचुएसनमा. So that's why now you have to change the habit of learning. You have to choose the different platform of learning. This is the age of digital technology. हामी अहिले डिजिटल टेक्नोलोजीको एजमा छौं भने किन यो डिजिटल टेक्नोलोजीलाई राम्रो तरिकाले युज गरेर अगाडि नबढ्ने त भन्ने एउटा क्वेशन हो अहिलेको लागि चाहिँ. That's why
make sure that if you start learning from digital technology, you have got double advantage. पहिलो कुरा, you have got very clear, vivid, sharp understanding over the syllabus that you are looking for. तपाईले पढ्न चाहेको, तपाईले तयारी गर्न चाहेको जुनसुकै कोर्स कन्टेन्ट पनि डिजिटल टेक्नोलोजीबाट पढ्दाखेरि अत्यन्तै सहज र सरल हुन्छ. First thing. Second thing is there, you can save unnecessary waste of time. हेर्नुस् त, तपाई एउटा चाहिँ ठाउँबाट एउटा इन्स्टिट्युटमा पढ्न आउनुहुन्छ, धन्न 1 घण्टा तपाईलाई जान लाग्ला, 1 घण्टा आउन लाग्ला. त्यस्तो समयमा तपाईले 2 घण्टा सेभ गर्ने तपाईसँग चाहिँ एउटा मेकानिजम यो डिजिटल टेक्नोलोजी or भर्चुअल प्लेटफर्म बन्न सक्छ. That's why virtual platform of learning to save time as well as to make you sharp and clear understanding over the subject matter. कुनै पनि विषयवस्तुमाथि एकदमै sharp understanding. And remember, and these virtual technologies have made us very accessible, not only accessing these classes through one-sided way. In virtual classroom मा हामी physical classroom जस्तै अहिले त two-way interaction गर्न सक्छौं, नजानेको कुरा immediately सोध्न सक्छौं, we can put forward our queries, immediately we are acknowledged with the solution as well. That's why तपाईले यो डिजिटल टेक्नोलोजीलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्नु भनेको, it is one of the double advantage in your career preparation there. तपाईको एउटा career preparation मा यो milestone को रूपमा stand point हुन्छ. Now another fact, when you are seeking for success, what is success? Success is the result of your labor, result of your positive, enthusiastic preparation in your professional career. तपाईको प्रोफेसनल करियरमा एउटा सकारात्मक एनर्जी तपाईले जब एउटा लेबरको रूपमा चाहिँ इनपुट गर्नुहुन्छ, डेफिनेटली त्यसको आउटपुट जहिले पनि बेटर नै हुन्छ. That is always beneficial for you people there. That's why अब नेपाल सरकारको कुनै पनि निजामती सेवा होस् या अन्य कुनै पनि संस्थानहरू अथवा परिषदहरू जुनसुकै चाहिँ सेवाका लागि पनि जब नेपाल सरकारको चाहिँ डाइरेक्ट सुपरभिजनमा भ्याकेन्सीहरू अनाउन्समेन्ट हुन्छ, अहिले त नेपालमा लोक सेवा आयोगले सिलेबसको प्याटर्नलाई पनि धेरै इजी बनाइदिएको छ. That is to say what, प्रत्येक चाहिँ सेवा अथवा प्रत्येक चाहिँ एक्जामिनेसनका सिलेबसहरुमा सिमिलरिटी क्रिएट गरिदिएको छ. That helps you to prepare for each and every. एउटा क्लास लिनुभयो अथवा कुनै एउटा फिल्ड तपाईले तयारी गर्नुहुन्छ भने त्यो सबै सेवा अथवा सबै फिल्डका लागि एकदमै बहुउपयोगी बन्न सक्छ. That's why we are trying to reach to make you accessible for all these classes accessible for your time and for your preparation. तपाईको समय र तपाईको तयारीलाई अझ सहज बनाउने किसिमले we are coming to your smartphone and your desktops there. यो सजिलो पनि हो. एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने यो राजधानी भन्दा बाहिर तपाईहरुले चाहिँ राजधानी आइरहनु पर्ने समस्याबाट पनि तपाईलाई मुक्त बनाउने प्लेटफर्म हो यो डिजिटल टेक्नोलोजी भनेको. That's why I have decided to go on a digital platform for making the clear and vivid instruction for each and every aspect there. And another fact is there, let me clarify more on the preparation that you got to go through these circumstances. यस्तो परिस्थितिमा कसरी तपाईले आफुलाई अब्बल बनाउने, कसरी तपाईले आफुलाई तयारी गर्ने. पहिलो कुरा त, when you have set a career goal, you don't need the vacancy announcement. Why are you waiting for the vacancy, by the way? तपाई भ्याकेन्सी लाई किन वेट गरिरहनु भएको छ? Have you prepared everything? तपाई तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? तपाईले भ्याकेन्सी त्यति बेला वेट गर्नुपर्छ जति बेला तपाई आफुलाई त्यो सिलेबस अथवा त्यो कोर्स कन्टेन्ट एकदमै फुल तयारी अवस्थामा आफुलाई राख्नु भएको छ. भनेपछि त कुनै पनि सेवा,
कुनै पनि चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट लिने परीक्षाको लागि कम्तीमा 1 वर्ष त तपाईसँग राम्रो प्रिपरेसन चाहिन्छ। अझै तपाईले एकदमै प्रोफाउन्ड गहिराइमा गएर सिक्न खोज्नुहुन्छ बढी समय दिएर भनेपछि स्पेसिफिकली तपाईले चाहिँ कम्तीमा 6 देखि 8 महिनाको राम्रो समय त म्यानेज गर्नै पर्छ। यु सी दैट लेबर एभ्री टाइम गरिन्न, प्रत्येक वर्ष तयारी गरेर हामीले समय वेस्ट गरिरहेको छ। That's why what else we got to do, मेहनत लाइफमा एक पटक गर्नुपर्छ जसले पुरा लाइफ चाहिँ प्रोफेसनल करियरको एउटा पिच रोड तयार गरिदियोस्, जसले एउटा पेभ्ड वे रेडी बनाइदियोस् हाम्रो लागि। So another fact is there, believe me one fact, fortune favors the bold. जसले आँट गर्छ सफल त्यही हुन्छ। That's why start early to get into your destination there. Remember one fact, जब तपाईं either तपाईले कुनै एउटा संस्थान अथवा चाहिँ निजामती सेवाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने you are not in the field of competition, believe me. तपाईं कम्पिटिसनको फिल्डमा नभइकन तपाईं त ब्याटल फिल्डमा छ। यो लोकसेवा तयारी भनेको त एक किसिमको ब्याटल फिल्ड नै हो। And know the level of your competitors and level of competition. तपाईले आफ्ना कम्पिटिटरहरु र कम्पिटिसनको लेभल थाहा पाएर यो मार्केट यो चाहिँ जब चाहिँ प्लेटफर्ममा तपाईले इन्ट्री मार्नुहुन्छ त्यसपछि मात्र आफुलाई चाहिँ सहज ढंगबाट सेफ ल्यान्डिङ गराउन सक्नुहुन्छ। That's why, and I have decided to run all the classes based on your specific target. तपाईका स्पेसिफिक टार्गेट अनुरूपका चाहिँ क्लासहरु मैले चाहिँ इन्स्ट्रक्ट गर्ने चाहिँ एउटा डिसिजन गरेको छ। सो स्पेसिफिकली 4-5 वटा फिल्डमा एकदमै ध्यान दिनुस्। नम्बर 1 इज, सो अहिले अब तपाईहरुले चाहिँ यदि अब आउने भ्याकेन्सीको लागि राम्रो तयारी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, फर्स्ट नम्बर अफिसर, फेडरल अफिसर फेडरल एज वेल एज लोकल लेभल। हेर्नुस् त, अफिसर फेडरल एन्ड लोकल लेभल, फेडरल अथवा लोकल लेभलको अफिसर निजामती अफिसरको लागि तपाईले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने I'm going to handle the class in 2A strategy. यो बेसिसमा तपाईलाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज मैले अब यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिट कोर्स दुई तरिकाले सिकाउँछु यो डिजिटल कोर्समा। वन इज द बेसिक कन्सेप्ट, पहिलो कुरा बेसिक कन्सेप्ट सिकाउँछु मैले तपाईहरुलाई, र दोस्रो कुरा चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट। तपाईले फिजिकल क्लास धन्नै 15 वटा क्लास मसँग लिनुहुन्थ्यो भने फिजिकल क्लासमा यहाँ तपाईले कम्तीमा 20 वटा देखि 25 वटा क्लास पाउनुहुन्छ भनेपछि कम्तीमा तपाईले 8-10 वटा क्लास एक्स्ट्रा क्लास बेसिक कन्सेप्ट। मस्ट नम्बर अफ वी पीपल इन नेपाल, we have got very problematic situation in English language because we don't have basic concept in. त्यस कारणले एउटा इंग्लिशको बेसिक्सलाई ह्यान्डल गरेर त्यसपछि मात्र कोर्स कन्टेन्टमा जाने। त्यसपछि नम्बर 2 मा is you see there, number 2 we will go for NASU foreign officer। यो हामीले चाहिँ boost up टाइपको क्लास, boost up based on written। A large number of candidates, they have requested me to conduct the online class for NASU Paras, NASU foreign officer को लागि चाहिँ मलाई धेरै जनाले रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ, सर चाहिँ एउटा क्लास गरिदिनु पर्यो, कम्प्लिट क्लास भन्नु भएको छ। कम्प्लिट क्लास त्यति धेरै पोसिबल नहोला, 40 वटा क्लास लिँदाखेरि धेरै 40 देखि 45 वटा क्लास लाग्छ, यसको धन्नै अलिकति मोनोटोनस हुन सक्छ। दैट्स वाइ डाइरेक्टली रिटेन बेस्ड प्रोसेसमा चाहिँ क्वेशन आन्सर बेसमा तपाईलाई आउन सक्ने सबै कन्टेन्ट कोर्सहरुलाई कभर गर्ने गरेर मैले यो नासु परराष्ट्रको कोर्सलाई पनि बूस्ट अप बेस्ड रिटन बेसमा चाहिँ एउटा कन्डक्ट गर्ने चाहिँ तपाईको एउटा डिसिजन गरेको छु मैले। सो फरेन अफिसर नासु परराष्ट्रको लागि बूस्ट अप क्लास।
Number 3, ASI inspector. ASI inspector. त्यसपछि NAC 4th, 5th and 6th. So currently तपाईले एडुसफ्ट एकाडेमीको चाहिँ फेसबुक पेजमा यो रेजिस्ट्रेसन उहाँहरूले चाहिँ चाँडै आजसम्म रेजिस्ट्रेसन फर्म तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ राखिसक्नुहुन्छ. हरी अप फर दिज रेजिस्ट्रेसन तपाईले चाँडै रेजिस्ट्रेट गर्नुभयो भने क्लासहरू पनि हामीले चाँडै रन गर्न सक्छौँ. त्यसको लागि चाहिँ यी तीनवटा प्लेटफर्ममा अहिले तत्कालै हामीले क्लास स्टार्ट गर्ने चाहिँ डिसिजन गरेका छ. एक नम्बर निजामती अफिसर, फेडरल एज वेल एज लोकल लेभल अफिसरको लागि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बुस्ट अप, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिट कोर्स इन्क्लुडिङ द बेसिक. त्यसपछि नासु परराष्ट्रको लागि बुस्ट अप टाइपको क्लास, कमान्डो क्लास बेस्ड अन रिटन एक्जामिनेसन. तपाईँको रिटन एक्जामिनेसन बेसमा चाहिँ मैले क्वेसन आन्सर मोडेलमा चाहिँ सिकाउँछु यसलाई. सो फर द लास्ट 10 years द्याट आई हेभ बिन टिचिङ दिस कोर्सेस, यो लास्ट 10 वर्षदेखि यो मेरो प्र्याक्टिस तपाईहरुलाई धेरै फ्रुटफुल पनि हुन सक्छ. इट माइट बी मोर फ्रुटफुल देयर. त्यस पछाडि एएसआई इन्स्पेक्टर, एनएससी 4th, 5th र 6th को all these targeting the examination pattern, basic concept सिकेर एक्जामिनेसन बेस्ड टार्गेटमा चाहिँ हामीले यीको क्लासहरू रन गर्छौं. सबै क्लासहरू तपाईलाई चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्ममा धन्नै पर क्लासको चाहिँ हामीले टाइम 1 hour 30 minute 1 hour 30 minute को एभ्री डे एप्लिकेबल टाइम तपाईहरुसँग पछि रेजिस्टर्ड भइसकेपछि इभिनिङ एन्ड मर्निङमा चाहिँ यसरी तपाईलाई चाहिँ यो भर्चुअल प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ दैनिक 1 घण्टा 30 मिनेट, त्यस पछाडि फेरि 30 मिनट डिस्कसन राखेर 2 hours को क्लास हामी गर्छौं. सो टाइम एप्लिकेबल भएसम्म 2 घण्टा नै गर्छौं. अदरवाइज अब यो अनलाइन क्लास त्यति धेरै मोनोटोनस हुने यदि पोसिबिलिटी भयो भने हामीले 1 hour 30 minute मात्रै राख्ने छौं. बट I will try my best not to make the class boring enough, tiring enough. We will handle all this class with the very easy and accessible manner. सजिलो तरिकाबाट तपाईको बेसिक र तपाईको प्रब्लमलाई चाहिँ बुझेर we will run all these classes. And another fact is there. अब तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा, सो अनलाइन क्लासेसहरु फिजिकल क्लास भन्दा डिफरेंट एटिट्युडमा कन्डक्ट हुन्छन्, तर पनि तपाईसँग एउटा आफुलाई चाहिँ त्यो समय परिधिभित्र आफुलाई बाँधेर राख्ने र म फर्मल क्लासमै छु भन्ने एउटा मेन्टालिटी तपाईले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरुमा. अनदर फ्याक्ट इज देयर. अर्को कुरा के हुन्छ, अनदर फ्याक्ट दैट यू गट टु अंडरस्टैंड, यू बिलिभ मी वन फ्याक्ट, जो एउटा सफलता, जो द वन हु इज सिकिङ फर the one who is seeking for the success, believe me one fact, he never wait for the vacancy. कसैले त्यो जसले एउटा ओरिजिनल सक्सेस, जसले चाहिँ एउटा राम्रो ठूलो सफलता खोजेको हुन्छ, उसले भ्याकेन्सी वेट गर्दैन, उसले तयारीलाई वेट गर्छ. त्यसकारणले तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो तयारीलाई ध्यान दिनुस्, त्यसपछि मात्र भ्याकेन्सीको वेट गर्नुस्. And another fact, remember one fact, we have got camouflaging habit. We make resolution, false resolution. हामीसँग कस्तो resolution हुन्छ भन्दाखेरि, if someone inspire us, if someone encourages us, then we believe that I am going to start right from today. तर हामी स्टार्ट गर्दैन. हाम्रो त्यसरी नै प्रत्येक दिन म भोलिबाट स्टार्ट गर्छु, म पर्सिबाट स्टार्ट गर्छु भन्दै हाम्रो समय बितिरहेको छ. See that? Time and tide waits for none. Believe me one fact, every single day makes a lot of difference in our professional career. प्रत्येक दिनको एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भ्यालु छ. That's why don't wait. तपाईले वेट नगर्नुस्. Don't wait now. Specifically हामीले के हो भन्दाखेरि, हामीले यदि वेट गर्यौं भने हामीभन्दा अगाडि कोही न कोही गइसक्छ. त्यसकारणले very fast we got to start. So हामीले चाहिँ यो चाहिँ दुईटा कुरामा अहिले स्पेसिफिक फोकस गर्छौं, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज एन्ड डिप्लोमेसी को कुरामा. मैले अघि पनि भने एकचोटी आई वुड लाइक टु रिमाइन्ड यु पिपल, दुईटा टु फ्याक्ट्स, वी विल डिल विथ टु फ्याक्ट्स देयर. पहिलो कुरा चाहिँ हामीले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज
Let me remind you once again. अफिसरलाई टार्गेट गरेर त्यस पछाडि यो अफिसर भन्ने बित्तिकै रिमेम्बर यसमा त्यस पछाडि एनएसी 4th 5th 6th एनएसी 4th 5th एन्ड 6th यो तीनवटा कुरालाई टार्गेट गर्छौं एएसआई इन्स्पेक्टर भेरी एक्सेसिबल म्यानरमा जाँचलाई ध्यान दिएर अनि त्यस पछाडि गएर सो एनईए अफिसर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अफिसरको इंग्लिश पनि यो अफिसरको सिलेबससँग ठ्याक्कै मिट हुन्छ यति कुराहरू हामी अहिले रिसेन्टली हामीले टार्गेट गरिरहेका छौं इन द अपकमिङ डेज वी विल अल्सो फोकस अन चाहिँ तपाईले मेरो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग मावि निमावि प्राविको लागि पनि तपाईले चाहिँ रेजिस्ट्रेसनहरु अहिलेदेखि गर्दै गर्नुभयो हुन्छ मावि निमावि र चाहिँ प्राविको पनि कम्प्लिट इंग्लिशको कोर्स चाहिँ तपाईले मबाट पाउनुहुन्छ त्यसैगरी चाहिँ अनदर इज द फरेन अफेयर्स को दुईवटै लेभलको लागि इस फरेन अफिसर को लागि पनि र नासु लेभलको लागि नासु लेभल र दुईटैको लागि एन्ड रिसेन्टली अफिसर को हामीले चाहिँ डिटेल क्लास गर्छौं डिटेल क्लास चाहिँ अब आउने एक्जामिनेसन को लागि अस्तिको चाहिँ फर्स्ट पेपर दिइसकेको लागि होइन अब आउने अपकमिङ एक्जामिनेसन को लागि हो सो नासु को लागि चाहिँ अब आउने एक्जामिनेसन को लागि हामी कमान्डो बेसमा गर्छौं सो यति कुराहरुको लागि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इनफ टु जोइन मी लाइभ अनलाइन क्लास यु क्यान जोइन एडुसफ्ट एकाडेमी एन्ड यु क्यान फिल अप द रेजिस्ट्रेसन फर्म अनदर फ्याक्ट इज देयर एन्ड आई प्रमिस व्हाट अबाउट टीएससी भन्नुभएको छ प्रीति शाहले टीएससी को क्लास पनि हुन्छ टीएससी को क्लास चाहिँ अब लगत्तै चाहिँ हामीले टीएससी को क्लास पनि अनलाइन सुरु गर्छौं अलिकति तयारी भइराछ कसरी गर्ने किन लामो कोर्स छ कम्तिमा तपाईको माविलाई 50 वटा क्लास निमाविलाई चाहिँ 45 वटा क्लास कम्तिमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लामो समय कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ गरिराछौं सो एनएससी को सोध्नु भएको छ एनएससी को क्लास पनि हुन्छ चाहिँ एनएससी को क्लास पनि हामीले चाहिँ इंग्लिश को क्लास चाहिँ स्पेसिफिकली यु विल रिसिभ फ्रम मी मबाट पाउनुहुन्छ तपाईले चाहिँ स्पेसिफिक इंग्लिश म तपाईलाई डिफरेन्ट त्यो कन्भेन्सनल प्र्याक्टिस नभइकन नयाँ चाहिँ टेक्निक्सहरुबाट सिकाउँछु छिटो चाहिँ एब्जर्ब गर्ने छिटो जाँचमा चाहिँ कसरी आन्सर डिसाइड गर्ने ती टेक्निक्सहरु पनि सिक्न पाउनुहुन्छ सो अनदर फ्याक्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट देयर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सो स्पेसिफिकली सर असैको चुज गर्नुपर्छ हो ग्रामर एन्ड प्यासेज को क्वेशन भन्नुभएको छ सो यो ग्रामर प्यासेज को चुज गर्नु पर्दैन असैको चाहिँ तपाईको लेख्ने नै आउँछ त्यो प्यासेजमा पनि लेख्ने आन्सर आउँछ र चाहिँ ग्रामर पनि लेख्ने नै आउँछ सो एन्ड अनदर फ्याक्ट इज देयर यहाँ धेरै जनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ आई एम फ्रम बिरगन्ज आई एम फ्रम कैलाली आई एम फ्रम पोखरा भन्नुभएको छ नो प्रब्लम फ्रम वेयर एभर यु आर all of you I would like to welcome you people on this virtual चाहिँ प्लेटफर्म यो डिजिटल टेक्नोलोजी मा तपाईलाई म वार्म वेलकम गर्न चाहन्छु र भेरी सुन एक हप्ताको टाइम पिरियड राखेर हामी चाहिँ धन्नै नेक्स्ट सन्डे अथवा स्याटरडे बाटै हामी क्लास कमेन्स गर्छौं क्लास बिगिन गर्छौं यी सबै क्लासहरु चाहिँ डिफरेन्ट मेकानिजममा हाम्रो चाहिँ नासु परराष्ट्रको व्यवसाय ग्रुप सही इन्स्पेक्टरको छुट्टै ग्रुप त्यस्तै चाहिँ एनईए अफिसर चाहिँ एनएससी अफिसर र अफिसरको हामीले चाहिँ सिलेबस मिल्ने भएकोले चाहिँ एउटा ग्रुप हामीले तयारी गर्दै छौं इफ यु विश यदि त्यहाँ पनि संख्या नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स छुट्टै भयो भने छुट्टै गर्ने छौं र वीकली प्रत्येक ग्रुपको छुट्टै असैको छुट्टै इन्स्पेक्टर छुट्टै एकवटा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक हप्ता एउटा क्वेशन राख्छौं तपाईको सिलेबसमा ठ्याक्कै लोकसेवा आयोगले सोध्ने चाहिँ मोड्युलमा चाहिँ एकवटा क्वेशन वीकली एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस पनि हुन्छ र त्यसको फिडब्याक पनि पाउनुहुन्छ एन्ड अनदर फ्याक्ट तपाईहरु मध्ये धेरै जनालाई लागिरहेको होला यो क्लास त अनवे हुन्छ नजानेको कुरा कसरी सोध्ने नो इट्स नट लाइक दैट तपाईले नजान्ने बित्तिकै इमिडिएटली त्यति नै बेला तपाईले डाइरेक्ट इन्टरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ वी हैव गट फेस टु फेस इन्टरेक्सन हामीसँग फेस टु फेस इन्टरेक्सन गरे टेक्नोलोजीबाट नै हामी क्लासहरु स्टार्ट गर्छौं दैट्स व्हाई all of you can, if you are really interested, you can join me live and online class in this technology, in this platform, so that I would feel really great to work out as a milestone to reach your dream, to reach your goal. Believe me one fact at last, it is not a crime to see the big dreams. तपाईले सपना जति पनि ठूलो सपना चाहिँ
धेरै जति पनि ठुलो सपना देख्ने तपाईसँग चाहिँ अधिकार छ, तर तपाईसँग त्यो अधिकार छैन कि त्यो सपनामै सीमित गर्ने. It is not a crime to see the big dreams. What is crime is not to act out for those big dreams. यदि तपाईले चाहिँ ठुलो सपना बोक्नु भएको छ, ठुलो लक्ष्य बोक्नु भएको छ भने त्यही अनुसारको तपाईमा इफोर्ट पनि हुनुपर्छ. That is to say what? उद्देश्य के लिनु, उडी सुनु चन्द्र एक भन्छ. यदि तपाईसँग चाहिँ if you wish to bring change, you see there, यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो लाइफमा रियली चेन्ज ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो फर्स्ट र लास्ट लेटरलाई ध्यान दिनुहोस्. Your life is always happy and prosperous and beautiful. Remember, C भनेको के हुन्छ? कमिटमेन्ट. आजै कमिटमेन्ट गर्नुस्, न कि म भोलिबाटै स्टार्ट गर्छु होइन, म अर्को हप्ताबाटै स्टार्ट गर्छु होइन, म आजै स्टार्ट गर्छु पनि होइन. राइट नाउ आई एम गोइङ टु बिगिन. त्यही मान्छे सक्सेसफुल हुन्छ जसले एउटा स्ट्रङ कमिटमेन्ट के गर्छ, राइट नाउ आई एम गोइङ टु बिगिन. एन्ड रिमेम्बर द्याट इन्ट्रेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन योर लर्निङ. इन्ट्रेस्ट एकदमै धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ हाम्रो लर्निङमा. त्यस कारणले इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्न खोज्नुहोस्. जबरजस्ती आफूलाई किताबमा नराख्नुहोस्. इन्ट्रेस्ट, क्रिएट द इन्ट्रेस्ट र टेक्निकले पढ्नुहोस्. त्यो धेरै आवर्स तपाईले बुकमा स्पेन्ड गरेर यु विल नट बिकम पर्फेक्ट. कम समय तर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि समय कम भए तापनि तपाईले टेक्निकली पढ्न सक्नुभयो भने तपाई धेरै छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ. एन्ड आई एम स्योर आई विल गाइड यु all those technicalities related to English as well as those diplomacy so that you become champion in your proficiency, in your profession, in your goal there. So that's why commitment चाहिन्छ र लास्टमा आउँछ effort. हेर्नुस् त, effort. जब तपाईले आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसारको इफोर्ट लाउनुहुन्छ भने you will be the best in your career. तपाईले जसरी पनि आफूलाई सफलता चाहिँ हात पार्न सक्नुहुन्छ. अदरवाइज न तपाईको कमिटमेन्ट छ न तपाईको इफोर्ट छ, तपाईको लाइफ एचएनजी ह्याङ हुन्छ. सो अब तपाईको लाइफ ह्याङ बनाउने कि तपाईको लाइफ सक्सेसफुल बनाउने, इट डिपेन्ड्स अपन यु. So, and thank you very much everyone for joining me for this orientation class. यो आजको क्लास अभिमुखीकरण क्लास मात्र थियो. तपाईलाई केही कुराहरू मात्र मैले चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई धेरै जनाले पर्सनली पनि मेसेज गर्नुभएको र अहिलेको आवश्यकता पनि यो अनलाइन चाहिँ भर्चुअल क्लास भएको हुनाले I have requested, I am really thankful that you have joined me live and hope for joining very soon. We will join very soon. हामी एकदम छिटै जोइन गर्छौं and then after चाहिँ we will run these classes on this platform. And thank you very much. Thank you for me. Thank you for joining me live here and really sorry that हामीले 9 बजे क्लास चाहिँ यो ओरिएन्टेसन क्लास गर्ने भनेका थियौं. 9 बजे गर्ने भनेको क्लास हामीले धन्नै 10:15 मा मात्रै स्टार्ट गर्यौं टेक्निकल रिजनले गर्दाखेरि. एनीवे चाहिँ I wish for the best progressive चाहिँ career of your profession. तपाईहरु जुनसुकै प्रोफेसन चाहिँ कहिलेबाट क्लास हुन्छ अनलाइन सर भन्नुभएको छ. तपाईले रजिस्ट्रेसन फर्म फिल गर्नुहोस्. रजिस्ट्रेसन फर्म चाँडै आज भोलिबाटै रजिस्ट्रेसन फर्म आजबाट रजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ ओपन भइसकेको छ. यो एडुसफ्ट एकाडेमी को चाहिँ तपाईले फेसबुक पेजमा गएर त्यो रजिस्ट्रेसन फर्म डाउनलोड गरेर आफूलाई रेजिस्टर गराउनुहोस् र एक हप्ता भित्र हामीले क्लास नै स्टार्ट गरिसक्छौं. And thank you very much. Thank you everyone. Thank you for joining me live here.